Hi friends, welcome to my class. My name is Mahesh, lecturer in English, Sahyadri PU College, Kolar. First of all, I would like to appreciate your interest in watching my online classes. I expect the same in coming days too. This is the third video I am uploading on the poem To the Food from Its Child by Pablo Neruda, a Chilean poet. In this class, we shall discuss the third part of the poem, that is maturity and transformation. Maturity means, in simple way, we can say that knowing the world, judging the people, understanding the responsibilities, and thinking what is right and what is wrong. Transformation means moving from childhood to adulthood, which usually happens in everyone's life. Now, before entering into the third part, let us have a small look at the first and second part of the poem. In the first part, which means childhood of the foot, we discussed that the child's foot, which is not aware of the world and its limitations, dreams to become a butterfly and an apple, which is not possible. Then, in the second part of the poem, we discussed that as the time passes and the days roll on, the child's foot starts walking, and the stones and bits of glass in the path go on teaching the foot that it cannot become a butterfly or an apple, which means that the problems of life, the realities of the life, teach the foot that its colorful dreams are impossible. Once the child's foot understands the realities of life, which means its dreams are impossible, it feels defeated or discouraged in the battle of life. Then it becomes a prisoner and restricted to live in the shoe, which means the child which had colorful dreams and born to enjoy the life fullest now restricted to live in the society. I hope you have no doubts in the above explained poem. If so, now we shall move to the third part of the poem. In this session, let us see how an individual is reduced to be an object in the journey of life. Now, follow the lines. Look at the third part of the poem. These soft nails of quartz bunch together, grow hard, and change themselves into opaque substance, hard as horn, and the tiny petaled toes of the child grow bunched and out of trim, take on the form of eyeless reptiles with triangular heads like worms. These soft nails, here, soft nails indicate the innocence of the child's foot, which means the child's foot in its childhood would be very soft and they are like quartz. Quartz means something which is transparent in quality. Then bunch it together, grow hard, which means as the foot or child starts leading the life like a prisoner inside the shoe in the darkness of the world, gradually become very hard. Soft nails becoming hard indicates the transformation of the child's foot. Later, the soft nails are turned into opaque substance. Opaque means which is very hard and non-transparent in quality. Here, we should understand that the child which had delicate skin once now becomes very hard because now it is grown up. The undesirable circumstances of life teach the foot that life is not easy as it dreamt once. Later, the soft nails become very hard like an arm that withstands any rain or storm, which means
In this stage, child which is grown into an adult becomes very strong, like an horn, ready to face anything and everything. Even the nails in the foot, which were very soft, now grow hard like an horn and lose the forms, and the tiny petaled toes of the child grow bunched and out of trim, take on the form of eyeless reptiles, which means here transformed child's skin become very hard like reptiles, which means man becomes very strong in this stage. With the triangular heads like worms means the triangular heads help the reptiles to make a hollow in the ground. Similarly, man's arms and shoulders become very strong in this stage and be ready to face any kind of situation. Like worms, which means man leads life like a worm. Now, follow the next lines. Later, they grow calloused and are covered with faint volcanoes of death, a coarsening hard to accept. Later, they grow calloused. Here, calloused means very hard, which means the child's foot, which is grown into an adult, now becomes very hard and are covered with faint volcanoes of death, a coarsening hard to accept, which means that though life comes very hard as volcanoes of death, it is to be accepted. Here, the poet has used the word volcanoes to say that the life is very hard to accept. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟು ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂರನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂರನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಈ ಒಂದು ಪಾದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ ಅಂದರೆ ಮಗು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನಿನ್ನೂ ಬರೀ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ಆಪಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನೆಂದಿಗೂ ಸಹ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಗುಗೂ ಸಹ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಆಪಲ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಗುಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನು ಆಪಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ನಿಜ ಸಂಗತಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ನೋವು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ತಾನು ಆಪಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿವು ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಾನು ಆಪಲ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಆ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಆ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಸನರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೈದಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಂಡೆಮ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ ಶೂ. ಸೊ ಈ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾದನೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೂ ಒಳಗಡೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವನವನ್ನು ತನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾದನೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಶೂ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯೋದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥರ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಗುನೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕುರುಡನ ಹಾಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ದೀಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ಜ್ bunch together, grow hard and change themselves into opaque substance. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಸೊ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ಜ್, ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಪಾದಗಳು, ಆ ಪಾದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಬೆರಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಗುರುಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಡ್ಜ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾದ ನಡೀತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋವು ನಲಿವುಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ದೇಹನೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಗ್ರೋ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಓಪೇಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಓಪೇಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಓಪೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ವಾಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಗು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಪೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇಹನೂ ಸಹ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಾರ್ನ್, ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ನ್ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಂಬು, ಈ ಒಂದು ಎತ್ತು ಮತ್ತು ದನ ಕರುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಂಬು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಸಹ, ಆ ಮಗುವಿನ ದೇಹನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಗಾಳಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕರಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗುನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮನೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬೆರಳುಗಳು ಸಹ, ಆ ಬೆರಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಗುರುಗಳು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಫ್ರೇಸ್ ದೀಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ಜ್ bunch together, grow hard and change themselves into opaque substance indicate ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ಜ್, bunch ಟುಗೆದರ್, ಗ್ರೋ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಾರ್ನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈನಿ ಪೆಟಲ್ಡ್ ಟೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಗ್ರೋ ಬಂಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಮ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಥರ. ಅಂದರೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರೀಸೃಪಗಳು. ಸೊ ಈ ಹಾವು, ಮೊಸಳೆ, ಕಪ್ಪೆ,
ಸೊ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮನೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಆ ಮಗು ಆ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಗು ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಚುರಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನಿಜ, ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು, ಯಾವುದು ಸರಿ, ತಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಛಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಗುರುಗಳು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರೀಸೃಪಗಳ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರೀಸೃಪಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ತ್ರಿಭುಜದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆರಳುಗಳು ಸಹ, ಆ ಪಾದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆರಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೈಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಭುಜಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೇಟರ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೇಂಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಎ ಕೋರ್ಸನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೇಂಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವನವನ್ನು ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಥರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಲ್ಕೆನೋಸನ್ನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ. ಸೊ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಫನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ 3ನೇ ಭಾಗ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದ 3ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. This is for today's class. We have not yet completed the third part of the poem. In the next class, we shall continue the third part and complete the poem. Till then, take care and thank you for being subscribers of my channel. Thank you so much.